السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع مع النموذج الثاني للفرد الأول الدورة الأولى لمادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثانية بكالوريا بجميع شعابها العلمية. لا فيزيك. L'exercice 1. Onde mécanique progressive à la surface de l'eau. إذن هذا l'exercice بغينا ندرسو انتشار موجة ميكانيكية متوالية على سطح ماء. Pendant une séance de travaux pratiques, un professeur accompagné de ses élèves ont réalisé, en utilisant la cuve à ondes, l'étude de la propagation d'une onde mécanique progressive à la surface de l'eau, ceci dans le but d'identifier certaines de ses propriétés. On éclaire la cuve à ondes par un stroboscope et on obtient une immobilité apparente lorsqu'on règle la fréquence sur ns égale 20 Hz. La figure 1 représente les lignes telles que AB égale 4,5 cm. On ajoute au bassin deux plaques distantes de petit a égale 1,2 cm. إذا بكل بساطة في هذا التمرين بغينا ندرسوا انتشار موجة على سطح ماء. الموجة كما هو ظاهر أمامنا أنها موجة دائرية، يعني أن المنبع منبع نقطي، ثم خدمنا واحد الاستروبوسكوب. هذا الاستروبوسكوب هذا هو الوماد. إذا اون ايكلير هاد لوند اللي كاين على سطح الماء، وفاش ريقلنا لوستروبوسكوب على 20 هرتز كيبقى كيبان لينا هاد لوند هادي كانها واقفه. وهنا راه غتعطينا واحد المعلومه كما غادي نشوفوها في الاسئله. Premièrement, l'onde qui se propage est-elle transversale ou longitudinale? Justifiez votre réponse. إذا معلوم أن الموجة على سطح الماء موجة transversale. Pourquoi? Parce que tout simplement le sens de propagation est perpendiculaire au sens de perturbation. إذا كما نشوفوا هنا قدامنا. Pardon. إذا l'onde qui se propage. Donc l'onde est transversale car le sens de perturbation est perpendiculaire au sens de propagation. Donc c'est ça la justification. Deuxièmement, déterminer la fréquence n ainsi que la longueur d'onde lambda et en déduire la célérité de propagation des ondes V. خلينا نحدو la fréquence. إذا شو غادي نقول له؟ بما أن la fréquence de stroboscope، هذا هو لو ستروبوسكوب الوماد، بما أن la fréquence ديالو اللي هي NS كتساوي لنا 20 هرتز، هي la fréquence اللي بينات لنا الظاهرة كأنها متوقفة. فإن la fréquence de stroboscope égale à la fréquence de l'onde. يعني أن n tout simplement n la fréquence de l'onde égale la fréquence de stroboscope. هي 20 Hz. Maintenant la longueur d'onde. كما كنلاحظوا أن هاد الدوائر دائما فاش يعطيك هاد لي سيركل هادو فخصنا نعرفوا على أن هاد لي سيركل كيمثلوا لنا لي كريت، بمعنى القمة ديال الموجة. كنلاحظوا ما بين أ و بي كنلقاو ها لامدا، ثم لامدا ثانية، ثم لامدا ثالثة. إذا كنلقاو أن أ بي كتساوي لنا 3 لامدا. دونك تو سامبلومون لامدا إيكال أ بي سور 3. و أ بي عندنا نشوفوا لا فالور ديالها سي 4,5. دونك 4,5 sur 3 غتعطينا 1,5. Très bien. Donc c'est ça la fréquence n. Puisque la fréquence de stroboscope pardon, puisque la fréquence de stroboscope ns égale à 20 Hz est la fréquence pour obtenir une immobilité apparente, donc la fréquence de l'onde égale la fréquence de stroboscope tout simplement. إذا فاش كنخدموا على الستروبوسكوب ولا فريكونس ديالو معروفة والظاهرة كتبان لنا كأنها متوقفة، فإن الفريكونس ديال الستروبوسكوب هو الفريكونس ديال لوند. Donc n égale à ns égale à 20 Hz. La longueur d'onde lambda. Donc d'après la figure, on a AB égale à 3 lambda. Donc tout simplement lambda égale à AB sur 3 qui égale à 1,5 cm. La célérité V, sachant que V égale à lambda fois n, donc l'application numérique, on a lambda c'est 1,5 cm, ça veut dire 10 à la puissance moins 2, fois 20, on trouve 0,3 mètres par seconde. Donc c'est ça pour la deuxième question. Troisième, comparer l'état de vibratoire des points A et B. La distance entre A et B égale à quoi? AB, كما شفنا, égale à 3 fois lambda. وهذا le nombre 3, هذا, c'est un nombre qui appartenant à Z. C'est un nombre aux entières. Donc on dit que A et B se vibrent en phase. A et B se vibrent en phase. علاش؟ لأن 3 واحد العدد اللي هو كينتمي لينا ل Z. Donc غادي نقول لي في هاد العبارة هادي. Donc on a
A, B égale à 3 lambda avec 3 appartenant à Z, alors A et B se vibrent en phase. Se vibrent en phase. Lorsqu'on règle la fréquence de vibreur sur la valeur n' égale à 30 Hz, on trouve lambda prime égale à 1,1 cm. Calculer la célérité V'. Tout simplement, on va dire V' égale à lambda prime fois n'. On a lambda prime il y a 1,1 cm et n' il y a 30 Hz. إذا نشوفوا شحال غادي نلقاو في la valeur. Donc, V' égale à 0,33 mètres par seconde. نشوفوا الأنتتمة ديال السؤال. Et la comparer avec V. بمعنى نديروا la comparaison ديال V' مع V. كما لقينا قبيله على أن V كتساوي 0,3 هذه 0,33. Donc ce sont des valeurs différentes. Ce sont des valeurs différentes. Donc si on change la fréquence, la valeur de la vitesse change. On a origine السؤال الآخر on déduire la nature de milieu de propagation. شنو هي الطبيعة ديال وسط الانتشار؟ غادي نقولوا c'est un milieu dispersif. علاش؟ Car la célérité, ça veut dire la vitesse, la célérité de l'onde dépend de la fréquence de la source. Donc هذه العبارة. Donc on a V égale à 0,3 mètres par seconde, V' 0,33 mètres par seconde, c'est-à-dire que la vitesse dépend de la fréquence, donc le milieu est dispersif. Maintenant, là, la fréquence est réglée à nouveau sur 20 Hz. Recopier la figure 1 et représenter l'allure des ondes après la traversée de la fente petite a et calculer l'écart angulaire θ. خلينا غادي نعاودو نرجعو للتجربه الاولى اللي كانت فيها لا فريكونس كتساوي 20 هرتز. رسم هذه في الورقه ديالك، رسم هذه كامله في الورقه ديالك وكملوا من بعد لوبستاكل. من بعد لوبستاكل اشنو غادي يوقع لينا؟ غادي نشوفوا لامدا شحال عندنا. قلنا لامدا يقال كما لقينا 1, لامدا يقال 1,5 سنتيمتر. وشحال عندنا بيتيت ا؟ بيتيت ا ودي قدامنا سي 1,2 سنتيمتر. دونك لامدا سوبيريور ا. إذا après l'obstacle اش من phénomène غادي نشوفو؟ le phénomène de diffraction. le phénomène de diffraction. وغادي يكون الرسم على الشكل التالي. درتو هنايا على هذا الشكل هذا. إذا هذه هي لوند اللي عندنا الأولى هي هذه. دونك après l'obstacle غادي يكون على هذا الشكل هذا. علاش؟ لأن قلنا le phénomène de diffraction. le phénomène de diffraction. Maintenant calculer l'écart angulaire. L'écart angulaire, tout simplement, c'est θ égale lambda sur petit a. θ égale lambda sur petit a. Et on fait l'application numérique. On a lambda, on a petit a. Donc, on fait l'application numérique. Pardon. Donc, θ égale 1,5 sur 1,2. On trouve 1,25 radians. 1,25 radians. On passe. L'exercice numéro 2. Onde sonore. Le sonar est un capteur formé d'une onde qui contient un émetteur E et un récepteur R des ultrasons. Elle est utilisée dans la navigation maritime pour connaître la profondeur d'eau et permet aux navires de s'approcher de la côte en toute confiance. Pour déterminer la profondeur, l'émetteur E émet des ultrasons sinusoïdales vers le fond de la mer. Une partie de ces ultrasons réfléchissent et sont captés par le récepteur R. Le graphe ci-dessous représente le signal émis par E et le signal reçu par R. Donc كما كنشوفوا هنا عندنا لو سونار وهذا اللي بالازرق ثم بالصفر. اذا داك الشق الاصفر هو ليميتور ثم الازرق هو لو ريسيبتور مع انه جهاز واحد بمعنى ايميتور و ريسيبتور او ميم طون. قال لنا على ان هذا السونار كنخدموا باش نشوفوا العمق ديال الماء مثلا بحال هذا باش نشوفوا هذه الديه هذه. اذا هنا الانستون فواحد الانستون درنا ليميسيون في هذا ليميتور هذا ديال اوند التراسونور ثم فاش وصلت لينا للقعر وقعت لها لا ريفليكسيون ورجعت لينا الار. اذا الان نشوفوا شنو كيطلب لنا السؤال. Premièrement, choisir la ou les bonnes réponses. نبداو الان بهاد لي شوا اللي عطا لينا.
ou bien les phrases. Les ondes sonores et les ultrasons sont des ondes transversales. Fausse. Donc, ce sont des ondes longitudinales. Les ultrasons sont des ondes audibles par l'homme. Fausse, car la fréquence supérieure à 20 kHz. La fréquence des ondes sonores varie avec le milieu de propagation. Fausse, la fréquence des ondes sonores ne varie ou bien ne dépend pas de milieu de propagation. Les ondes sonores se propagent dans le vide et dans le milieu matériel. Fausse, car les ondes sonores, ce sont des ondes mécaniques, ou les ondes mécaniques ne propagent pas dans le vide. L'onde sonore est tridimensionnelle. Vrai. Donc, elle dit vrai. Lors de la propagation d'une onde mécanique, seule l'énergie qui se propage. كذلك. Donc, on a deux phrases. Deux phrases. Donc, هاتسالين هما اللي صحاح. إذا شو غندير؟ غندير لي 1 comme ça. Premièrement, donc la phrase l'onde sonore est tridimensionnelle, lors de propagation, etc. La phrase تالية. On utilise les ultrasons de fréquence n égale à 200 kHz qui se propagent dans l'eau de mer avec une célérité VO égale à 1500 mètres par seconde. Petit a, calculer la périodicité et la longueur d'onde lambda de l'onde sonore. Donc pour calculer t, on a la fréquence n. Donc on fait t égale l'inverse de n. Ou pour calculer lambda, tout simplement, باش نحسبوا هاد lambda هادي, عندنا v كتساوي لنا lambda fois n. Donc lambda égale à v sur n. Donc la période, donc c'est comme ça, on trouve que t égale à 5 10 à la puissance moins 6 secondes. La longueur d'onde, on a v flow, كتساوي لنا lambda fois n, donc lambda égale à v sur n, on trouve lambda par application numérique 7,5 10 à la puissance moins 3 mètres. B. À partir de graphe, déterminer la durée delta t qui parcourt par l'onde sonore pour traverser une distance d. نجيو لهنايا. دونك عندنا هذا اللي بالاحمر سي ديال ليميتور، ثم هذا اللي بالازرق ديال لو ريسيبتور، بمعنى ان هاد واحد وجوج اللي قدامنا هما لو سينيال ديال ليميتور ولو سينيال ديال لو ريسيبتور، يعني ان لوند مشات لينا حتى للقعر ديال الماء ثم رجعت لينا، يعني ان هاد لا دوغي اللي غادي نحدد هنا ايكيفالون دو دي. بحال اللي بغيت نحسب مثلا لو روتار تومبوريل، خليني نحسب لو روتار تومبوريل ما بين ليميسيون ولا ريسيبسيون. تو سامبلومون شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ واحد البوان مثلا هنا، هاد البوان، ثم ناخذ المماثله ديالها هنايا، ثم كندير لا بروجيكسيون كنشوف شحال عندي، كنلقى 1 2 3 4 5 6، كنلقى 6 ديال المربعات، اذا طو كتساوي لنا 6 مضروبه في 5 ملي سكوند، وهذا طو راه ايكيفالون لا ديستانس دو دي باش انه يمشي ويرجع، بلوتو ايكيفالونس دو دي. انا قال لي غير باش يقطع لينا لا ديستانس وحده، لا ديستانس دي وحده، غير هذه فقط. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد الطو هادي وغادي نقسمها على جوج. اذا نشوفوها، دونك لا دوغي دلتا تي بور باكوري لا ديستانس دي ايكال دلتا تي كتساوي لنا اكس فوا اس اش على جوج. شنو هو اكس؟ اكس هو لو نومبر دو ديفيزيون اللي حسبناه هو 6، و اس اش هي لا سونسيبيليتي اوريزونتال. عاودي باش تبان لكم لا سونسيبيليتي اوريزونتال هي هذه اللي هي بمعنى شحال عندي من سكوند في كل مربع. كونتينيو. دونك سور 2 لان قلنا هي باش يقطع وحده، دونك دلتا تي كنلقى لي 15 متر، بلوتو 15 ميلي سكوند، 15 ميلي سكوند. كالكولي لا فالور دو دي، on a la vitesse، عاودي la vitesse de l'eau، et on a delta t باش يباركورير d، donc v tout simplement égale v égale d sur delta t، donc d égale v fois delta t. إذا نشوفوها، donc d égale v fois delta t، donc هي 1500 مضروبة في 15 10 أس ناقص 3 كنلقاو 22.5 متر. On passe. Exercice 3. Onde lumineuse. الآن غندرسو l'onde lumineuse.
On réalise une expérience de diffraction de la lumière par une source laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide lambda. On pose à quelques centimètres de la source un fil mince de diamètre petit a. Le fil est distant d'un écran de d égale à 5,54 mètres. Donc, كما كيبان لنا هنا عندنا اللازر ثم فيل mince واحد الخيط رفيع ثم عندنا الشاشة وهنا الخيط اللي عندنا il est vertical. Premièrement, on éclaire le fil par le laser et on observe les tâches sur la diffraction. Plutôt, des tâches de diffraction. La largeur de la tâche centrale est grande L. 1. La diffraction est-elle observée sur l'axe XX' ou sur YY'? Je vous l'écran. Donc, XX' كما كتبان لكم horizontal و YY' vertical. إلا بغيت نعرف فين غادي تكون نرجع لذاك الخيط. إلا كان vertical راه الظاهرة غتكون horizontal بمعنى XX'. ولا كان العكس راه العكس. إذا لو فيل vertical دونك الظاهرة غتكون sur XX'. Donc comme ça, le phénomène va être et observé sur l'axe XX'. 1, 2. Quelle est la nature de la lumière mise en évidence par la diffraction? Donc, je n'ai la nature de la lumière. Allez, on tout simplement la nature ondulatoire. La nature ondulatoire. Ça veut dire que la lumière est une onde. 1, 3. Expliquez en utilisant un schéma l'écart angulaire θ, la largeur de la tâche centrale L et la distance D entre le fil et l'écran. Donc tout simplement فاش كيعطي لي بحال هكا كنرسم ليه هذا الشكل هذا. فقط لا تاش سونترال اللي كنرسمها كبيره شويه ثم كنحط دي بوين بحال لو بوين ا كوم سا لو بوين ا بي اي سي باش يبان لنا واحد لو تريونغل ريكتونغل. ثم عندي لا ديستانس ا بي هي دي ولا ديستانس بي سي هي ال سور 2 ثم هي هذه تيتا اللي بغينا. ملي عندنا ان تريونغل ريكتونغل بالنسبه لتيتا عندنا بي سي سي لوبوزي وبالنسبه لدي سي لادجاسون دونك غادي نخدمو طونجونت. دونك دابخي لو تريونغل ريكتونغل ا بي سي اون طونجونت تيتا كتساوي لنا بي سي على ا بي و بي سي هي ال على جوج و ا بي هي دي دونك طونجونت تيتا كتساوي لنا ال سور 2 دي. Exprimer la largeur L, oui, exprimer la largeur L, ou bien l'expression, la largeur de L est, ou bien vérifier que l'expression de la largeur L est L égale 2D fois lambda X, avec X كتساوي لنا واحد على بيتيت A, وغادي ناخدو طونجون تيتا égale à peu près تيتا. إذا نشوفو، إذا sachant que تيتا كتساوي لنا لامدا على بيتيت A. هي هادي لامدا سور بيتيت ا هادي جايبينها معنا من الدرس. ثم لقينا ان طونجون تيتا كتساوي لنا ال سور 2 وعطاو لنا ان طونجون تيتا ايكال ا بوبري تيتا دونك تيتا ايكال ال سور 2 دي. اذا من خلال هاد العلاقتين غادي نلقى من خلال هاد العلاقه مع هاد العلاقه نلقى على ان ال سور 2 دي ايكال ال سور بيتيت ا، يعني ان ال هادي هاد 2 دي كفايه انها تجي لهنايا غتعطينا 2 دي فوا لامدا 2 فوا 1 سور بيتيت ا و 1 سور بيتيت ا هو اكس كما تعطى لنا. اذا كنلقى هذا التعبير هذا لامدا بلوتو 1 ايكال 2 دي فوا لامدا فوا اكس. 1,5. Comment varie la largeur L lorsqu'on augmente le diamètre de fil? Le diamètre de fil هو بيتيت ا او دا كما تعطى لنا هنا هو بيتيت ا. نرجعوا للعلاقه اللي لقينا، رجع لهادي يعني قبل ما نعوض 1 سور بيتيت ا باكس هنا كنلاحظ ان بيتيت ا كاينه عندنا هنا كاينه في المقام، يعني الا كبرات بيتيت ا ال شنو غادي يوقع ليها؟ غادي تصغر. اذا غادي نقول ليه كومون فاري، غادي نقول ليه سو فاري انفيرسومون proportionnel. Ça veut dire si petite a augmente, elle va être diminuée. Donc lorsqu'on augmente petite a, la largeur L va être diminuée. 2. On utilise des fils de différents diamètres et on mesure la largeur L de la tâche centrale pour chaque fil. Et on trace le diagramme qui représente les variations de F de L en fonction de L en fonction de L en fonction de X. De L en fonction de X. كما كيبان لنا هاودي L فوق ثم هنا X.
déterminer la longueur d'onde lambda. إذا الآن بغينا نحددوا لامدا. لامدا كنشوفوها في هذه العلاقة هذه اللي تعطات لينا. ها هو اللي قدامنا، باردون، هي هذه. دونك سي سا لامدا. ثم إلا بغينا نحددوا لامدا كيخصنا نعرفوا دي، والدي تعطات لينا. هذه معروفة اللي هي 5.54. إذا كيخصنا نعرفوا ال وكيخصنا نعرفوا إكس. وهادو بجوج كتجمعهم واحد الدالة. لأن تعطى لنا لوغراف ديالهم اللي هو هذا. أو دا ال اون فونكسيون دو إكس. هاد لوغراف ديال ال اون فونكسيون دو إكس، هاد لوغراف هذا كنلاحظوا على أنه يتون دغوات دون فونكسيون لينيير. بمعنى أنني ممكن نكتب ال كتساوي لنا ك فوا إكس. افيك ك سي لا بونت. ولا بغيت نحدد ك، واخا يعني قبل ما نحدد ك نجي لهنايا كما قلنا من خلال الداله او من خلال لوغراف غادي نلقى ان ال كتساوي لنا ك فوا اكس. اذا كنلاحظ ما بين هاد جوج علاقات اللي قدامي، ما بين هادي وما بين هادي، ان ك غادي تساوي لنا دو دي فوا لامدا. يعني ان هادو متساويين لان عندنا ال ثم اكس. اذا ك كتساوي لنا دو دي فوا لامدا. يعني الا بغيت نحدد لامدا يكفي انني نحدد ك اللي هو لا بونت. وباش كنحددوا لا بونت كناخذوا جوج ديال النقط من لو غراف. يعني ك كتساوي لنا لا فارياسيون دو ال سور لا فارياسيون دو اكس كي ايكال. ناخذ مثلا هاد لو بوين هادي، هاد لو بوين الاحداثيه ديالها بالنسبه ل ال هي 28 مليمتر. اذا خصني ندير 28 في 10 أس ناقص 3. ثم هنا 4 4 مليمتر موان 1. اذا هنا خصني نضربها في 10 أس 3. علاش؟ لان عندنا الموان 1. هنا 10 أس ناقص 3 لأن ما عنديش الموان زان. ثم ناخذ هذا البوان فكندير هذا ناقص هذا الكل في 10 أس ناقص 3، وكندير 4 ناقص 2 في الكل ل 10 أس 3، وكنلقاو الشيء الآتي. إذا la courbe L en fonction de x est une droite d'une fonction linéaire s'écrit sous la forme de L égale à k fois x, avec k et la pente, tel que k égale à la variation de L sur delta x. كما قلنا 28 ناقص 14 10 أس ناقص 3 متر على 4 ناقص 2 10 أس 3 متر moins 1. On trouve 7 10 à la puissance moins 6 mètres carrés. On a L égale à 2 d lambda fois x. Donc k égale à 2 d fois lambda. Donc lambda égale à k sur 2d. وكندير لابليكاسيون نوميريك وكنلقى ان لامدا كتساوي لنا 631.76 نانو متر، لان هذه دي هذه كما قلنا معطيه اللي هي 5.54. ثم قال لنا في السؤال اسكال ابارتيان او دومين فيزيبل. قبل ما كنشوف لو دومين فيزيبل شنو هو. لو دومين فيزيبل هو هذا الدومين هذا، ان لامدا محصوره ما بين 400 وما بين 800 نانومتر، أو ما بين 380 و 780 نانومتر. قال لي درناها صحيحة، إما هذا إما هذا. ثم كنشوفوا لا فالور اللي لقينا 631. إذا 631 محصورة ما بين 400 و 800 نانومتر، دونك est une lumière visible. Deuxièmement, détermination de la longueur d'onde d'une lumière monochromatique dans le verre transparent. Pour déterminer lambda prime, la longueur d'onde lumineuse dans le verre, on voit un faisceau lumineux monochromatique émis par le laser à la surface d'un prisme en verre d'indice de réfraction petit n. Premièrement, إذا هنا كما كنشوفوا هنا عندنا لو بريزم، عندنا ان غايون مونوكروماتيك اللي هو هذا ان غايون مونوكروماتيك. الهدف هو اننا نحددوا لا لونغور دوند لامدا، ولكن في هنا في الداخل ديال لو فير، هنا في الداخل ديال البريزم. ثم هذا البريزم هذا d'indice n. Premièrement, le rayon lumineux arrive sur la face 1, donc la face 1 هي هذه la face 1 avec un angle d'indice I, هي هذه un angle d'indice I. Puis elle émerge d'autres faces avec un angle d'émergence E', tel que E égale à E'. نرجعوا هنا، عندي لا فاس الاول هو هذا، باردون، هذا هو لا فاس 1 F1، هذا هو لا فاس 2 لا فاس 2، ثم هذه هي I، ثم هذه هي E'. ثم عطى لنا ان I كتساوي لنا E'، هاودي كما قدامنا I كتساوي لنا E'. Rappelez les relations de prisme.
اذا نكتب ليه لي غولاسيون دو بريزم تو سامبلومون هما هادو. كنشوف هنا شنو عندي الهواء ثم البريزم. اذا لي غولاسيون غادي يكونوا على الشكل الاتي. عندنا 4 غولاسيون. سينوس اي ايكال ان سينوس ار، سينوس اي بريم ايكال ان سينوس ار بريم، A égale à R plus R prime et D égale à I plus I prime moins A. Donc, on a les relations de prisme. B. Montrer que l'expression dans la longueur d'onde lambda est. إذا الآن خصنا نمونطريو هاد l'expression هذا. خصنا نبينوه. إلا مشينا غير بوحدة بوحدة. عندنا I égale à I prime. إلا جينا لهاد جوج ديال العلاقات اللي تعطات لنا هنايا. كما قلنا أن I égale à I prime. هنا. واخا سمحوا لي هادي. جوج ديال العلاقات. إلا كانت إي كتساوي لنا إي بريم، هادو متساويين. وعندنا إن أصلا تساوي إن، لأن ميم بريزم هادي متساوية مع هادي. إذا فإن R إيكال R بريم، هادي كتساوي هادي. نتمنى أنها تكون وضحت لينا. إلا كانت إي كتساوي لنا إي بريم، وأصلا إن هي إن، لأن ما غير لأنه هي البريزم، فإن R كتساوي لنا R بريم، وهذه قاعدة. إلا كانت إي كتساوي إي بريم، فإن R كتساوي لنا R بريم. وإلا كانت ار كتساوي لنا ار بريم، فهاد العلاقة هادي غتبدل هادي اللي قدامنا، هاد ا. شنو غادي يولي لينا؟ غتولي لنا ا كتكتبنا على شكل ديال جوج ار، اولا جوج ار بريم اللي اختارينا. ثم هاد دي غادي تبدل، غتولي لنا دي كتساوي لنا جوج اي ناقص ا، جوج اي ناقص ا. والآن نشوفوا كيفاش نجبدوا التعبير. دونك قلنا اي ايكال اي بريم ايكيفالون كو دي ايكال جوج اي فوا ا. لان كما كتلاحظوا هنا هنا غنعوض اي بريم باي وغتعطينا جوج اي فوا ا. اذا ديال الان غادي نجبدوا اي، هذه غنجبدوها غتعطي لنا عاودي كما قدامنا اي كتساوي لنا دي بلس ا سور 2. اذا ناقص ا ترجع جهه اخرى تولي بلس، وثم نقسم على جوج، هذه هي اي. ثم دابخي لي دو غولاسيون كما قلنا، الا كانت عندي اي ايكال اي بريم، الا كانوا هادو متساويين، فان ار ايكال ار بريم. دونك ا كتساوي لنا جوج ار. اذا ار كتساوي لنا ا سور 2، ار كتساوي لنا ا سور 2. اذا هاد جوج علاقات اللي لقينا اللي هما هادو باش يبانوا لينا مزيان. هاد العلاقه هادي ار ايكال 1 سور ا و اي ايكال دي بلس ا، غادي نجي نعوضهم هنايا، نعوضهم في العلاقه الاولى. ثم كنعرفوا ان ان، نزيدوا حاجه اخرى، كنعرفوا ان ان كتساوي لنا لامدا زيرو على لامدا بريم. لامدا زيرو هي لامدا في الفراغ اللي هو الهواء في هذه الحاله، ثم لامدا بريم هي لامدا ديال البريزم اللي انا كنبحث عليها. اذا غادي نعوض حتى ان، فغادي نلقاو الشيء التالي. اذا كما كتلاحظوا معايا، سينوس ديال اي اللي هي دي بلس ا سور 2 كتساوي لنا ان اللي هي لامدا زيرو على لامدا بريم سينوس ا على جوج اللي هي بيتيت ار. اذا هاد لامدا بريم كتجي لهنا، هذه اللي عندي هنا كنجيبها لهنا، ثم هذا كيرجع لجهه اخرى للمقام. اذا فكنلقاو التعبير كما هو مبين امامكم. من هكذا كنلقاو هذا التعبير هذا. On déduire sa valeur. On déduire sa valeur. إذا نديرو application numérique. Pardon. Application numérique. Tout simplement. و لي زابليكاسيون نيميريك اللي عندنا فين غنجيبهم هما هنا في التحت ما ننساش. دونك ها هو هنا دي كتساوي لنا 39 درجه، ا 60 درجه، ثم لامدا 0 665.4. فاش كندير لابليكاسيون نيميريك كنلقى هاد لا فالور هادي. وما ننساش ان الاله الحاسبه خصها تكون بالدوغري، الاله الحاسبه خصها تكون اون دوغري. اذا غادي نلقاو 437.53 نانومتر، هذه هي لا فالور ديال لامدا بريم. Qu'observe-t-on si on remplace la lumière monochromatique par la lumière blanche? Quel est le nom de ce phénomène? Il a بدلنا هاد la lumière monochromatique هذا بune lumière blanche. Lumière blanche. اشنو غادي نشوفو؟ Tout simplement غادي نشوفو le spectre de la lumière blanche. واش سميت هاد le phénomène? Phénomène de dispersion. إذا on observe le spectre de la lumière blanche. Le phénomène est le dispersion. Donc c'est ça pour la physique. On passe maintenant en chimie. Cette partie de l'exercice a pour objectif de
suivez l'évolution de la réaction de l'acide chlorhydrique avec le zinc. إذا هنا بغينا ندرسوا التفاعل ديال الزنك مع حمض الكلوريدريك. Pour étudier la cinétique de cette réaction, on introduit dans un ballon de volume constante V. Donc هذا هو le volume ديال البالون، وللاسف ما تعطاتش لنا لا فالور ديالو، فغادي نلقاو مشكل في بعض لي زابليكاسيون نوميريك. ولكن انا غادي نوري لكم العلاقه اللي غادي نخدموا حتى الا كانت عندنا في غادي نديروا لابليكاسيون نوميريك. Donc غادي نديروا la masse M égale à 0,5 g de zinc en poudre Zn. Et on verse plutôt à l'instant T0 égale à 0 le volume VA 475 ml de la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. De concentration CA 400,4 mol litre moins 1. On mesure à l'instant, plutôt à chaque instant T, la pression P à l'intérieur du ballon à l'aide d'un capteur de pression. هذا هو كما هو مبين امامنا. عندنا هنا كابتور دو بريسيون المانومتر، ثم هذه البالون كامله، ثم هذا هو لو ميليو رياكسيونيل، ثم هذا الهواء يعني هذا الفراغ اللي كانه فراغ كيبان لنا على انه سي لو غاز H2 مع الهواء بطبيعه الحال. Les données. On considère que tous les gaz sont parfaits. Toutes les mesures ont été prises à 20 degrés Celsius. On rappelle la relation d'état des gaz parfaits P fois V égale à N fois R fois T. La masse molaire atomique de zinc, c'est M de Zn égale à 65,4 g mol moins 1. Les couples interviennent sont H3 plus H2, Zn2 plus Zn. Écrire l'équation bilan de la réaction. باش نكتب l'équation bilan كناخذ لي دو كوبل اللي تعطوا لنا هادو وكندير ليهم لا دومي ايكواسيون كما هو مبين امامنا هنا. لا دومي ايكواسيون دونك هي هادي، كنجي لهادي كندير زيدان دو بلس على زيدان وكنحدد لو رياكتيف هو زيدان. اذا كنحاول نبدا به. دونك غتعطينا او تساوي لنا زيدان دو بلس 2 الكترون، ثم H3 بلس على H2 لو رياكتيف هو H3 او بلس. دونك هذا هو لو رياكتيف. اذا كتعطينا 2 H3 بلس 2 الكترون ايغال H2 بلس H2O بلس H2O. حتى اللي ما عرفتش لهادي انا نديرها معكم الان. بالنسبه لهاد الكوبل هادي H3 بلس H3O بلس بلوتو هادي، دونك غتعطينا H3 بلس كندير H3 بلس هنا، ثم كندير ايغال، ثم في الجهه الاخرى كندير H2 وكنحاول نوازن. كنلقى ان هنا عندي الاكسجين هنا ما عنديش، اذا كنزيد هنا H2O. ثم كنحسب لي زاش، كنلقى ان هنا عندي جوج بلوتو، كنلقى ان هنا عندي فعلا جوج، ثم هنا جوج هي 4، ولكن فاش كنجي هنا كنلقى غير 3. اذا فكنحاول نشوف اقرب وسيله ممكنه، كنلقى نضرب هذه في جوج، بمعنى الماء نضربه في جوج، غتولي لنا جوج مع جوج ديال اش هي 4 مع جوج اللي عندنا هنا هي 6. وبالنسبه لاو جوج، ولكن بالنسبه ل H3 بلس عندها غير او وحده، كنحاول نضرب هنا في جوج. اذا ها هو باش تبان لنا نرد عليكم، ها هو دي جوج. ثم اذا الان توازن النوع والعدد، باقي الشحن. اذا هنا الشحن عندنا 2 اش بلس، ها بلس هنا وهنا جوج، اذا عندنا جوج بلس كنزيدها 2 الكترون. دونك هذه هي لا دومي ايكواسيون. ثم كنلقى ليكواسيون دو لا رياكسيون هي زيدان plus H3 plus 2H3 plus donne Zn2 plus H2 plus 2H2O. C'était d'autres techniques qui peuvent utiliser pour suivre l'évolution de cette réaction étudiée. شو هما les autres techniques اللي ممكن انني نديرهم باش نتبع التحول هذا؟ كنجي ليكواسيون كنشوف شنو عندنا. في ليكواسيون هنا كنلقى عندي لي زيون، ها هو لي زيون. اذا ممكن ندير تكنيك دو لا كوندكتيمتري. ثم كنلقى عندي هنا ان غاز هو هذا H2، سي ان غاز. وهذا H2 هذا اصلا حنا عندنا في التمرين اننا كنديرو سويفي باغ بريسيون. اذا ما غاديش نديرو البريسيومتر، غادي ندير هنا فوليومتر، لو فوليومتر. اذا هو كما نشوفوا هنا، دونك غادي ندير فوليومتر او بيان لا كوندكتيمتري، اما ندير التتبع ديال الحجم ولا التتبع ديال المواصله ولا الموصليه. troisièmement calculer la quantité de matière ديال H3+ وديال Zn. وهذا ما خصناش نبقى نخطئوا فيهم اولا نتلفوا فيهم الى غير ذلك. كنجي لهنا بالنسبه ل H3+ هذا تعطينا لا كونسونطراسيون وتعطينا لو فوليوم، او لا كونسونطراسيون ولو فوليوم بجوج. اذا لا كونتيتي دو ماتير هي سي ا فوا في ا. ثم بالنسبه لزيدان تعطات لنا، ودي باش يبقى قدامكم،
زيدان تعطت لنا لا ماس، زيدان تعطت لنا لا ماس وتعطت لنا لا ماس مولار. إذا غندير لا ماس سور لا ماس مولار وغادي نلقاو الشيء الآتي. دونك سي كوم سا. إذا بالنسبة ل ان اي دو اش 3 بلس غادي نرمزها أنا ب ان واحد كتساوي سي ا فوا في ا. إذا ابليكاسيون نيميريك كتلقى 3 10 أس ناقص 2 مول. بالنسبة ل ان اي ديال زيدان كندير لا ماس على لا ماس مولار وكنرمز لها ب ان 2، هي هادي قدامنا ان 2 اللي كتساوي لنا 7.6 10 أس ناقص 3 مول. دونك سي سا لا ماس plutôt les quantités de matière initiale. Complétez le tableau d'avancement suivant. Complétez le tableau d'avancement suivant. إذا كنكتب l'équation tout simplement اللي هو هذا، كنكتب l'équation الفوق وكنكمل. ثم هنا ما نساوش أن الماء نديرو ليه إكسي توجور، الماء إكسي. ثم أنا خدمت هنا إن واحد اللي عطيت ل H3 بلس و إن جوج اللي عطيت لزيدان. ثم هنا عندي المعامل جوج كنقص جوج. ثم المعامل واحد كنقصر واحد. ثم إكس بور زيدان و H2 و إكس ماكس بور زيدان et H2. Donc c'est ça le tableau d'avancement. Alors, déterminer l'avancement X max de la réaction et en déduire le réactif limitant. Donc غادي نجيو غادي نقولوا on suppose que على أن هذا هو le réactif limitant، هذا هو le réactif limitant، وكنديروا هذه كاملة كتساوي صفر وكنجبدوا لا valeur de X max 1. ثم on suppose que على أن زيدان هو le réactif limitant وندير هذه كتساوي لنا صفر ونجبد X max 2 وندير la comparaison entre les deux. Donc c'est comme ça. Pardon. Donc on suppose que H3 plus est le réactif limitant. Donc غادي نلقاو في X max 1.5 10 أس ناقص 2 هي هادي X max 1 10 أس ناقص 2. ثم on suppose que زيدان هو le réactif limitant غادي نلقاو X max 2 هي هادي كتساوي لنا 7.6 10 أس ناقص 3 مول. وكنقارن 1.5 10 أس ناقص 2 مع 7.6 10 أس ناقص 3 كنلقى أن 7.6 10 أس ناقص 3 صغر من 1.5 10 أس ناقص 2، يعني أن X max 1 inférieur à X max 2. دونك هي هادي. دونك X max غتساوي لنا الأصغر اللي هي 7.6، يعني أن X max كتساوي لنا X max 2. إي لو رياكتيف ليميتون هو زيدان لأن القيمة اللي لقينا ديالو. دونك إي لو رياكتيف ليميتون إي زيدان. En appliquant l'équation d'état des gaz parfait et en se basant sur le tableau d'avancement précédent, trouvez l'expression de X de la réaction à l'instant T en fonction de R, T, V et pH2. R, c'est la constante des gaz parfaits, T, la température, V, le volume de gaz, ça veut dire V de H2, et P, c'est la pression de... الان غادي نشوفوا كيفاش غادي نحددوا X en fonction de R et T et pH2. كنرجعوا للفوق كنجيو كنلقاو عطاو لنا l'équation d'état des gaz parfaits اللي هي هذه P fois V égale N fois R fois T. واللي كندرس انا هو H2. اذا كنرجع لو طابلو دافونسمون اولا كنحط بعدا العلاقه هي الاولى اللي هي هذه كندير ان P fois V égale N fois R fois T avec N هي la quantité de matière ديال H2 d'après le tableau d'avancement غادي نلقاو واخا نعاودو لو طابلو دافونسمون قدامنا باردون وهذا كنجي لانستون تي لان كندرس لانستون تي كنلقى هنا لانستون تي لا كونتيتي دو ماتيغ ديال ليطا لانستون تي كنلقى H2 هو هذا دونك كنلقى لا كونتيتي دو ماتيغ ديالو ايكالا اكس. ملي لا كونتيتي دو ماتيغ ديال NH2 ايكالا اكس فتو سامبلومون كنجي للعلاقه اللي كنت كتبت اللي هي بي فوا في نعاود نكتبها مره اخرى اللي هي بي فوا في ايكالا ان فوا ار فوا تي وكنعوض ان باكس. علاش؟ لان ان كتساوي لنا اكس دونك اكس غتساوي لنا بي فوا في سور ار فوا تي تو سامبلومون. دونك هذه هي العلاقه اللي كتربط ما بين اكس و ار و تي و في دو اش 2. الان نعطيوها التعبير ديالها. دونك هنا pardon en considérant que H2 est un gaz parfait هو اصلا تعطى لنا c'est-à-dire que pH2 fois VH2 كتساوي NH2 fois R fois T. D'après le tableau d'avancement à l'instant T on trouve que N de H2 كتساوي X de T donc X de T كتساوي V de H2 على R fois T fois T de H2. donc هذا هو l'expression. Montrer que l'avancement de la réaction s'écrit. إذا قال لي نمونطري هادي
كنحط العلاقه اللي لقيت اللي هي اكس كتساوي لينا في دو اش 2 سور ار فوا تي فوا بي دو اش 2. دونك بي دو اش 2 هذا هو هذا اللي قدامنا. اذا هاد لابليكاسيون نيميريك اللي تعطات لينا هاد 1.0110 اس ناقص 5 هو هذا. عطاو لينا ار معروفه كونستون دي غاز بارفي، تي عطاو لينا 20 درجه، وباش نحولها لكلفان نزيدها 273، بقات لينا في دو اش 2. الان كيفاش نحدد الحجم ديال اش 2؟ نرجعوا للتجربه اللي الفوق، هي هذه في دو اش 2 تو سامبلومون هو الحجم الكلي ديال البالون. الحجم الكلي اللي هو في كتساوي لينا الحجم ديال لا سوليسيون اللي خدمنا اللي هو في ا، اللي هو هذا هو في ا زائد في اش 2. دونك في اش 2 كتساوي لنا في ناقص في ا. اذا في ا 75 ملم، ولكن شحال كتساوي لنا في؟ فاش كنجيو لهنا كنلقاو ان في ما معطيه ليناش. اللي ما معطياش لينا اذا ما يمكنش اننا نحسبوه. ما عرفناش حنا الاستاذ شنو خدا، شنو هو الحجم، شنو هو الحجم اللي اعتمد عليه باش يلقى هاد لا فالور هادي. ولكن حنا الا عرفنا الان غير الحجم فراني نوريكم الان كيفاش تحددوا لو فوليوم دو اش 2 دي لابليكاسيون نيميريك، وغادي تلقى القيمه. كالكولي لا كومبوزيسيون دو سيستيم شيميك ا لانستون تي كتساوي لنا 60 مينوت. بحال قال لك عطي لينا لو بيلون دو لا ماتيير في هاد لانستون هادي. تو سامبلومون الا بغيت تحدد لو بيلون دو لا ماتيير كتمشي لو طابلو دافونسمون اللي هو هذا طابلو دافونسمون، وكتجي لهاد لانستون تي هاد ليطا انترميديير وكتحسب هادي وهادي ثم هذه ثم هذه. وباش نحسبوهم كنحتاجو لا فالور دو اكس. وكيفاش غادي نلقاو اكس؟ غادي نلقاوها بهادي، خلينا نوري لكم هنا. نلقاوها بهاد العلاقه هادي اللي قدامنا، اكس كتساوي لنا 1.0110 اس ناقص 5 بي اش 2. اذا الا بغيت لا فالور دو اكس كنحتاج لا فالور دو بي اش 2. كنمشي لو غراف، انا كنشتغل في 60، دونك 60 دونك 60 مينوت كندير لا بروجيكسيون على لو غراف كنلقى لو بوين، ثم كندير لا بروجيكسيون على هنايا كنلقى 500 هيكتو باسكال. اذا كنجي لهنا كندير 1.0110 اس ناقص 5 بي اش 2 بلوتو 10 اس ناقص 5 مضروبه في 500 هيكتو باسكال، كنردها لباسكال هي 10 اس 2 باسكال، وكنلقى اكس. وفاش كنلقى لا فالور دو اكس كنرجع لهاد لو طابلو دافونسمون وكندير ان واحد اللي حسبنا القيمه ديالها او اللي قدامنا 3 10 اس ناقص 2 ناقص 2 فوا اكس اللي حسبنا، ثم ان 2 ها هو هادي كنقسم منها اكس، ثم هادي كنعوضها باكس وهادي باكس. دونك هذا هو لا كومبوزيسيون دو سيستيم à l'instant t égale à 60 minutes. Calculer le volume libéré de dihydrogène VH2 à l'instant t égale à 60 minutes, sachant que V molaire égale. كما أقول لكم دائما أن هذا كيعتمد لنا على V. إذا نحطوا العلاقة N كتساوي لنا V على V molaire. Donc tout simplement V كتساوي لنا N fois V molaire. وكنحتاجو هاد N، وهاد N هي X، هي اكس لان قال لي في 60 غادي نكونوا لقينا اكس في 60. اذا كندير داك اكس اللي لقينا كنضربها في 24 وكنلقى الحجم. Déterminez en justifiant votre réponse le temps de demi-réaction. الان باش نحل لو طون دو دومي رياكسيون اكس في تي ان دومي عارفينها هي اكس ماكس سور 2، بمعنى ان تي ان دومي هي القيمه باش غادي نلقى اكس ماكس على 2 مكافئه، ماشي تساوي، تكافئ القيمه ديال اكس ماكس على 2. ولكن هذه في حاله الا كان عندي اكس اون فونكسيون دو طون. ولكن فاش كنطلع للفوق شنو كنلقى لا بريسيون اون فونكسيون دو طون، لا بريسيون اون فونكسيون دو طون. يعني واش بي اش 2 حتى هي في تي ان دومي غتساوي لنا بي ماكس سور 2 بحال بي بحال اكس. اذا الان نشوف كنجيو العلاقات اللي تعطات لينا كمسا. قلنا اكس كتساوي لينا قلنا اكس كتساوي 1.01 دي سي لا بيسونس موان 5 فا بي اش 2، هذه تعطات لينا في السؤال اللي قبل. دونك اكس ماكس الا درنا هنا ماكس غنجي لبي وغندير لها ماكس،
وعارفين à l'instant t1 demi أن x في t1 demi كتساوي لنا x max sur 2. إذا x في t1 demi كتساوي لنا ثم x في t1 demi غتساوي لنا ph2 في t1 demi. بمعنى إلا غيرنا هنا لو طون حتى هذا غادي يتغير، غادي يولي لنا t1 demi. دونك تو سامبلومون شنو كنديرو؟ x في t1 demi هذا هو 1.01 10 أس ناقص 5 ph في t1 demi اللي هو هذا كيساوي لنا x max، و x max هي 1.01 أس ناقص 5 فوا p max على جوج. اون فا سامبليفي ب 1.01 10 أس ناقص 5 وغادي نلقاو هاد العلاقة هادي هي هادي، أنا بي اش في تي ان دومي كتساوي لينا بي ماكس سور دو. وكيفاش ندير نحددها؟ كنجي لو غراف اللي هو هذا وكنحدد لا فالور ماكسيمال، لا فالور ماكسيمال. فاش كنبغي نحددها شنو كندير؟ كنجي وكندير لا بروجيكسيون ديال لوريجين بيرمانون اللي هو هذا، كنلقاو حوالي مثلا ممكن نعتبروها 700 واحد جوج ثلاثة أربعة، ممكن نعتبروها 750 تقريبا، لأن كل مربع كبير ب100 ومربع كبير فيه 4 فيه 4، إذا كل مربع صغير ب25. إذا غادي تعطي لنا تقريبا نعتبرو جوج مربعات كبار صغار عفوا، دونك هي 750 مقسومة على جوج، هادي هي لا فالور ماكسيمال، هادي هي بي ماكس، نقسمها على جوج غتعطي لنا 375. دونك 375 تقريبا اللي هي هادي 375. دونك هادي هي بي ماكس سور دو، بي ماكس سور دو. ثم كندير لا بروجيكسيون سور لو غراف اللي هو هذا، بي لا بروجيكسيون على لو طون كنلقى اللي هو هذا. اذا كنلقى 60 قل 3 المربعات، غادي نكبرها هنا باش تبان لينا. دونك كنلاحظوا كل مربع كبير في الزمن ب60، وكل مربع كبير فيه 10 المربعات صغار، يعني ان كل مربع صغير ب6. وهذا هو تي ان دومي اللي قلنا 60 قل 3 مربعات صغار. دونك تي ان دومي كتساوي لينا، اذا الا كان 10 قل 3 هي 7 في 6 اللي هي 42 مينوت. كما قلنا كل مربع صغير ب6. باش كنعرفوها؟ كتشوف المربع الكبير شحال فيه ومربع كبير شحال من مربع صغير، وكدير القيمه ديال المربع الكبير مقسومه على عدد المربعات الصغار. دونك في هذه الحاله غادي نلقاو تي ان دومي ايكال 42، تنقول ليه لا فالور دو تي ان دومي ايكيفالون بي ماكس سور 2 ايكال 750 هيكتو باسكال سور 2 اللي كتساوي لنا 375 هيكتو باسكال. دونك تي ان دومي كتساوي لنا 42 مينوت. ثم sachant que la vitesse volumique à l'instant t, plutôt, vérifiez que la vitesse volumique de la réaction à l'instant t0 égale. الآن نفيريفيو هاد لا فالور هادي، كنمشي لو غراف وكنشوف à l'instant t égale à 0 واش عطانا لا طونجونت. بيان سور عندنا لا طونجونت، دونك تو سامبلومون كناخذ جوج ديال النقيطات في لا طونجونت. كندير لا طون هنا مثلا لو بوان هادي لو بوان ا 0 0، ثم ناخذ مثلا هادي لو بوان ا، ثم ناخذ واحد اوتر بوان مثلا لو بوان بي، ناخذ هادي اللي الفوق بي. شنو هي الاحداثيات ديالها؟ اذا غادي نلقى في الزمن 60 مينوت، وغادي نلقى 700 هيكتو باسكال، اللي هي 710 أس ناقص بلوتو 10 أس جوج باسكال. اذا الان هنا لقيت لي بوان، نرجع الان للعلاقه العامه ونتابعوا معايا الله يرضي عليكم في العلاقه اللي غادي نخدم بها هادشي. دونك ساشون كو في ايكال دي دو اكس على دي دو تي. دونك قلنا اكس كتساوي لنا 1.01 10 أس ناقص 5 بي، لان لو غراف عندنا ديال لا بريسيون ماشي ديال اكس، اذا ما يمكنش نحدد ديريكتومون هادي، ما يمكنش نحسب في مباشره بهذه العلاقه، كيخصني نحول اكس لبي لان لو غراف عندنا بلا بريسيون. دونك دي دو اكس على دي دو تي كتساوي لنا 1.01 10 أس ناقص 5 هذا فوا دي دو بي اش 2 على دي دو تي، لانه عدد غادي يخرج لنا من لا ديريفي. دونك كنلقاو ان في كتساوي لنا 1 على في واحد مضروبه في 1.01 10 أس ناقص 5 فوا دي دو بي اش 2 على دي دو تي. والان غادي نخدم هذوك لي دو بوين اللي كنا حددنا ديجا. دونك ا اي بي هما هادو. اذا في هو لو فولوم دو لا سوليسيون هذا اللي هي 5 اللي هي في ا،
هي الفئة اللي هي 75 مليلتر. من هنا غندير 75 10 أس ناقص 3 لتر. ثم 1.01 10 أس ناقص 5 هي هذه اللي عندنا في الفوق. ثم كندير 700 ناقص 0، 700 ناقص 0 مقسومة على 60 ناقص 0. ثم بار ابليكاسيون نيميريك كنلقى 1.58 10 أس ناقص 2 مول لتر موان 1 مينوت موان 1. وكنلقى انا واحد الديكالاج، يعني ما لقيتش ميم فالور، لان كما قلنا ان ملي ما تعطيناش الحجم ما يمكنش نتحقق من هذه العلاقه، وهاد العلاقه راني كنخدمها. فلذلك حتى الا ما لقيتش نفس القيمه اللي تعطات لينا هنايا فراه كاين مشكل في الحجم. خصنا نعرفوا الحجم شحال كيتساوي لينا. ولكن الطريقه اللي وريتكم الطريقه كيفاش تحسب الا كان عندنا لا بريسيون، بلوتو الا كان عندنا لو فوليوم ديال لو بالون. Sachant que la vitesse volumique à l'instant t كتساوي لنا 60 minutes et V1 كتساوي لنا 1.02 10 أس ناقص 3 مول لتر موان 1 minute moins 1. D'après les résultats obtenus, expliquez pourquoi la vitesse diminue au cours du temps. عندنا في l'instant t صفر هادي عندنا la vitesse كتساوي 1.58 10 أس ناقص 3. عندنا في l'instant t 60 minutes 1.02 يعني أن la vitesse diminue. La vitesse diminue. علاش؟ tout simplement غادي نقول ليه la vitesse diminue à cause de la diminution de la concentration ou la quantité de matière des réactifs. لأن عارفين أن la concentration est un facteur cinétique. Soit la concentration soit la quantité de matière. C'est kiff. C'est un facteur cinétique. Ça veut dire إذا نقصت لنا la quantité de matière ou la concentration فإن la vitesse va être diminuée. وإلا تزادت لنا la concentration la vitesse va être augmente. والآن مع مرور الزمن المتفاعلات كيتفاعلوا. ملي كيتفاعلوا غادي يتنقص لينا لا كونتيتي دو ماتير او بيان لا كونسونطراسيون. En gardant les concentrations initiales des réactifs et on augmente la température de mélange réactionnel à 35 cm, plutôt 35 degrés Celsius. Tracez sur la figure 1 la nouvelle évolution de pH2. Expliquez les faits. La température اللي تعطات لنا في الأول هي 20. هي 20. الان رفعنا لا تمبيراتور. ملي رفعنا لا تمبيراتور شنو غادي يوقع لا فيتيس؟ لا تمبيراتور سي ان فاكتور سينيتيك. ملي سي ان فاكتور سينيتيك لا فيتيس فا اتر اوغمونت. بمعنى قداش ما رفعنا لا تمبيراتور لا فيتيس فا اتر اوغمونت. ثم قال لك ما غيرناش الحاله البدئيه ديال المتفاعلات، احتفظنا بنفس الحاله البدئيه، ما غيرناش لا ماس ديال زيدان لا لا كونسونطراسيون لا لو فوليوم ديال H3O+. فلذلك لي طافينال غتبقى لينا. فقلنا تراسي لا كورب. اذا مادام اننا رفعنا لا تمبيراتور فان لا كورب غادي يكون فوق الاول، غادي يكون على هذا الشكل هذا، وغادي يكون الفوق، ثم غادي نكملوا على هذا الشكل هذا. دونك سي سا لا كورب. ثم قال لنا expliquer l'effet de la température sur la vitesse de la réaction au niveau microscopique. Au niveau microscopique. Tout simplement, si on augmente la température T du milieu, l'énergie cinétique des réactifs augmente, ce qui augmente le nombre des chocs efficaces. Donc, la vitesse va être augmentée. إذا فاش كنرفعوا la température ديال le milieu, l'énergie cinétique, ça veut dire la vitesse ديال le réactif va être augmentée. ملي كتaugmente la vitesse, يعني الاحتمال باش نلقى دي شوك افيكاس بمعنى تصادمات فعاله احتمال كبير. ثم ها الى قداش ما كان عندي العدد ديال التصادمات فعال الا وكترتفع علينا لا فيتاس دو لا رياكسيون بيان لا فيتاس فولوميك. وهاد لا ديرنيير كيسيون هذا خاص ب سيونس مات اي سيونس فيزيك. بالنسبه لاس في تي وبيان لي زوتر برونش هاد السؤال هذا ما كيتطرحش لهم، كيطرح فقط لي سيونس فيزيك اي سيونس مات. اذا هذا فيما يخص هذا التمرين او هذا الفرض ككل. فان كان لديكم اي سؤال او اي استفسار او اي اضافه ففي التعليقات نجيب عن اسئلتكم ان شاء الله. بالتوفيق للجميع.